بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، مسئلہ امکان کذب اور فتویٰ وقوع کذب باری تعالی جناب مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب اس بارے میں ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالہ سے ہماری گفتگو کے دو حصے، دو پارٹ ہمارے اسی چینل پر موجود ہیں، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ جناب مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب جناب ایک فتویٰ لکھتے ہیں وقوع کذب باری تعالی، اور اس فتویٰ کا ذکر امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حسام الحرمین کے اندر فرماتے ہیں، اور اس فتویٰ کا ذکر کر کے یہ فرماتے ہیں کہ یہ فتویٰ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، اور اس بنا پر امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رحمہ اللہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی تکفیر فرماتے ہیں۔ جب حسام الحرمین منظر عام پر آتی ہے، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ کا ذاتی شخصی کردار اچھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ان بہتانوں میں سے، الزاموں میں سے ایک الزام ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فتویٰ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے اپنی جانب سے گھڑا ہے۔ جیسے المحنت کے اندر مولوی خلیل امیٹھی اور اس کا سارا جو ٹولہ ہے، ٹبر ہے، وہ لکھتا ہے، یاداؤ کے الفاظ ہیں کہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ یہ فتویٰ اپنی جانب سے نعوذ باللہ گھڑتے ہیں۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ جملے مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی الشہاب الثاقب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ فتویٰ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نعوذ باللہ اپنی جانب سے گھڑ لیا ہے۔ ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ حصہ اول حصہ دوم کے اندر بتلایا تھا کہ یہ فتویٰ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا اپنی جانب سے نعوذ باللہ گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے یہ فتویٰ لکھا تھا۔ علماء اہل سنہ و جماعت، وہ چاہے رامپور کے علماء ہوں، بریلی کے، بدایوں کے، خیر آباد کے، انہوں نے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کے اس فتوے کا رد کیا تھا، اور پھر امام اہل سنت رحمہ اللہ 1320 میں غالباً مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی تکفیر کرتے ہیں اس فتویٰ کی بنا پر۔ یہ ساری تفصیل ہماری جو دو ویڈیوز ہیں، حصہ اول حصہ دوم، وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر ہم نے کچھ کتب کے اسماء بھی بیان کیے تھے جن کتب کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے اور اس فتوے کا رد موجود ہے۔ علماء اہل سنہ و جماعت نے اس وقوع کذب والے فتوے کا ذکر کیا اور رد کیا۔ بعض اوقات عوام اتنی لمبی ویڈیوز نہیں سن پاتے، تو ان کی آسانی کے لیے، ان کی معلومات کے لیے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ان کتب کے اسماء بتائیں گے، آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سامعین و ناظرین، مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کا یہ فتویٰ 1308 میں منظر عام پر آتا ہے۔ اسی سال علماء اہل سنہ و جماعت کی جانب سے اس فتوے کا رد کر دیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا خان قادری حنفی رحمہ اللہ تمہید ایمان کے اندر فرماتے ہیں، رسالہ صیانت الناس کے ساتھ اس کا رد شائع کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک رسالہ۔ دوسرے نمبر پہ رامپور کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی نذیر احمد خان صاحب رامپوری رحمہ اللہ، ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے السیف المسلول، حضرت مولانا نذیر احمد خان صاحب رامپوری رحمہ اللہ۔ اس کتاب کے اندر علامہ رامپوری رحمہ اللہ نے
मौलवी गंगोई साहब के इस फतवा वक़ूए किद्ब बारी ताला का जिक्र किया। याद रखें, इम्कान किद्ब नहीं, फतवा वक़ूए किद्ब बारी ताला। सफ़ा नंबर इस किताब का 14 है। मैं स्कैन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एहतियात के साथ लगवा दूंगा, आप आसानी से मुलाहिजा फरमा लेंगे। ये एक किताब हो गई, हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद खान साहब रामपुरी रहमहुल्लाह। दूसरे नंबर पे यही आलिम हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद खान साहब रामपुरी रहमहुल्लाह, इनकी एक और किताब है, इसका नाम है इम्तारुल हक़। इम्तारुल हक़ ये हज़रत मौलाना रामपुरी रहमहुल्लाह की किताब है। इस किताब के अंदर भी हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद खान साहब रामपुरी रहमहुल्लाह मौलवी जनाब रशीद अहमद गंगोई साहब का जो फतवा है वक़ूए किद्ब बारी ताला, इसका जिक्र फरमाते हैं। इस किताब का सफ़ा नंबर 30 है। ये स्कैन भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ी एहतियात के साथ मैं लगवा दूंगा, आप आसानी के साथ मुलाहिजा फरमा लेंगे। ये 3 किताबें हो गई, 2 हज़रत मौलाना रामपुरी रहमहुल्लाह की, और तीसरे नंबर पे एक किताब है, इसका नाम है तंबीहुल गुफूल, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उबैदुल्लाह रहमहुल्लाह। इस किताब के आखिर में सफ़ा नंबर 54 पर इस फतवे का रद्द मौजूद है। मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब का फतवा इस किताब के सफ़ा नंबर 53 और इस फतवे का रद्द तंबीहुल गुफूल ये किताब है, इस किताब के सफ़ा नंबर 54 पर इस फतवे का रद्द मौजूद है। ये स्कैन भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एहतियात के साथ लगवा दूंगा, आप हजरात मुलाहिजा फरमा लेंगे। ये 4 किताबें हो गई, और इन किताबों का तारुफ, मुसन्निफीन, इनके अस्मा, हमारा जो हिस्सा दोम है पार्ट 2 उसके अंदर मैंने बयान कर दिया था, लेकिन उस वीडियो के आखिर में ये हवाला जात मैंने पेश किए थे, इनका जिक्र किया था। ये 4 किताबें। नंबर 5 ये एक नया हवाला है, और इसका मैंने अपनी साबका दोनों वीडियोस में जिक्र नहीं किया। ये एक इजाफा है इन हवाला जात पर। ये 5 किताबें, ये 5 हवाला जात के इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह अगर हुसामुल हरमैन के अंदर मौलवी गंगोई साहब के इस फतवे का जिक्र करें और फिर आप तकफीर करें, वहाबिया दयाबना को बड़ी तकलीफ़ होती है, इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करें। ये उलमा अगर अपनी 5 कुतुब के अंदर, ये तो मैंने 5 हवाला जात पेश किए, 4 पेश कर दिए, 5वां पेश करने लगा हूँ, इनके अंदर अगर ये उलमा जिक्र करें मौलवी गंगोई साहब का जो फतवा है वो कोई किद्ब बारी ताला का, और गंगोई साहब मरते दम तक इसकी जो है तरदीद ना करे, ये खामोश रहते हैं, लेकिन अगर इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह जिक्र करें और तकफीर करें तो इनकी गैरत जाग जाती है। और भाई इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह आप जिक्र फरमाते हैं तो आपने हवाला जात भी पेश की है, और ये भी फरमाया कि वो फतवा मैंने अपनी आंखों से देखा है, और इसकी जो फोटो कापी है इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह फरमाते हैं मेरे पास है। ये ज़रा आप 5वां हवाला समात फरमाएं। ये किताब है तस्हीह फतावा उलमाए ज़मा बिजवाज़ी तालीमी किताबतिन निस्वा, हज़रत मौलाना मुफ्ती वकील अहमद सिकंदरपुरी, हज़रत मौलाना मुफ्ती वकील अहमद सिकंदरपुरी। और ये किताब शाया होती है 1308। जिस साल मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने फतवा लिखा, ज़ाहिर है हंगामा तो होना था, फितना फसाद तो बर्पा होना था। जब इसकी शोहरत हुई हर जानिब, इसका चर्चा हुआ, तो हज़रत मौलाना वकील अहमद सिकंदरपुरी आपने किस अंदाज में इस अकीदे का जिक्र किया, इस फतवा का जिक्र किया। ये किताब शाया हुई मतबा अनवार अहमदी इलाहाबाद। ये ज़रा आप समात फरमाएं।
صفحہ نمبر इस किताब का 4 है। यहाँ पर फरमाते हैं ये वो ज़माना है कि कलामी मसाले में झगड़े फैले हुए हैं। ये वो ज़माना है कि कलामी मसाले में झगड़े फैले हुए हैं। बाज़ लोग अल्लाह ताला जल्ला शानुहू को साफ साफ झूठा बना रहे हैं। ये 1308 सन हिजरी में किताब शाया होती है। यानी जिस साल मौलवी गंगोई ने फतवा लिखा मंजर आम पर आता है, उलमा रद्द करते हैं, तो उनमें एक आलिम ये भी हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती वकील अहमद सिकंदरपुरी साहब। फरमाते हैं ये वो ज़माना है कि कलामी मसाले में झगड़े फैले हुए हैं। बाज़ लोग अल्लाह ताला जल्ला शानुहू को साफ साफ झूठा बना रहे हैं, तो ज़्यादा तवज्जो इस तरफ करनी चाहिए। यानी हज़रत मौलाना हकीम वकील अहमद सिकंदरपुरी साहब ये फरमाते हैं कि उलमा को इस जानिब तवज्जो करनी चाहिए कि बाज़ बदबख्त लोग अल्लाह ताला जल्ला शानुहू को साफ साफ झूठा बता रहे हैं, इम्कान नहीं, झूठा बता रहे हैं, बना रहे हैं। अब ये 5वां हवाला, 4 हवाला जात मैंने साबका वीडियो में बयान किए, ये 5वां हवाला आप समात फरमा लें कि इन उलमा ने मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब का जो फतवा है वक़ूए किज़्ब बारी ताला, इसका जिक्र किया और इस फतवे का रद्द फरमाया। ये आला हजरत सरकार रहमहुल्लाह ने तो इन उलमा के बाद इस फतवे का जिक्र किया और इस फतवे का रद्द फरमाया। आला हजरत सरकार रहमहुल्लाह पर 2 गज की लंबी जुबान खोलने से पहले इन उलमा के ऊपर भी कलाम करें और इनको आप जवाबात दें। ये 5 हवाला जात मैंने पेश कर दिए हैं। जो बंदा इंसाफ पसंद होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो इन हवाला जात का इनकार करेगा और वो इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की ज़ात बाबरकात पर अपनी 2 गज की लंबी ज़ुबान को दराज करेगा।